از دانشمند پرسیدند که وطندار اصیل کیست؟ میگوید که وطندار اصیل آن است که خود را در وطن نیو و وطن را در خود دوست دارد. واقعا حمایه خاک پاک وطن عزیز، به خدمت حربی رفتن، وطن را حمایه کردن برای هر یک صاحب وطن هم فرض است و هم قرض. و ما امروز با سرور شعبه مدافع ناحیه طاهر جان جلیلوف درباره به خدمت حربی رفتن جوانان هم صحبت می‌شویم و به همین خاطر آن کس را به برنامه مناسبت تلویزیون سوخ دعوت نمودیم. To'g'ri سوخ تلویزیون استودiyasiga xush kelibsiz. Sizga beradigan birinchi savolimiz mana shu harbiy xizmat xususida bir aholiga batafsil soddaroq qilib ma'lumot bersangiz. Ya'ni harbiy xizmat bu O'zbekiston Respublikasining eng oliy qomusi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-moddasida belgilab o'tilgan O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari O'zbekiston Respublikasida muddatli, muqobil yoki safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatni o'tashga majburligi belgilab o'tilgan. Hamda O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunida harbiy xizmat to'g'risidagi barcha huquqiy maslahatlar belgilangan. Unda ya'ni 4-moddasida aytiladiki, O'zbekiston Respublikasida harbiy xizmat turlari belgilab o'tilgan. Bunda harbiy xizmat turlariga bu muddatli harbiy xizmat, safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmat, ya'ni shartnoma asosidagi harbiy xizmat hamda qurolli kuchlar rezervchilari xizmati belgilab o'tilgan. Bizda ya'ni yoshlarimizda asosiy bu yoshlarimizda harbiy xizmatga chaqiriladigan yo'nalish bu muddatli harbiy xizmat hamda safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmat. Muddatli harbiy bu 1 yillik. Ya'ni xalq tilida aytganda bu 1 yillik harbiy xizmat va 1 oylik harbiy xizmat. Ya'ni undan 3-chi xizmat turi bu shartnoma asosidagi harbiy xizmatimiz bor. Bu muddatli yoki safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatni o'tab kelgandan so'ng tanlov asosida qurolli kuchlar tizimida shartnoma asosida harbiy xizmatni o'tashi belgilangan. Ya'ni qurolli kuchlar rezervchilari xizmati bu qurolli kuchlar ya'ni qurolli kuchlarimizda belgilangan muddatda ya'ni harbiy xizmatni o'tab nafaqaga chiqqan ya'ni rezervchilar xizmati belgilab o'tilgan. Endi asosiy bizda bu yoshlarimizda jalb qiladigan, yoshlarimizni ko'rib chiqadigan bu harbiy xizmat bu muddatli harbiy xizmat hamda safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmat. Bu xizmat turlari 18 yoshdan boshlanadi. Ya'ni 18 yoshda qanday tartibda muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi? Muddatli harbiy xizmatga 18 yoshga to'lgan, tibbiy ya'ni harbiy xizmatga yaroqli deb topilgan, tanlov komissiyasidan namunali yuqori natijalarni ko'rsatgan chaqiriluvchilar, ya'ni yoshlarimiz tanlov asosida muddatli harbiy xizmatga tanlab olinadi. O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat harbiy xizmat to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga asosan belgilab o'tilganki, harbiy xizmatni o'tashga yaroqli, chaqirilish muddatini kechiktirish, chaqirilishdan ozod etish huquqiga ega bo'lmagan, biroq navbatdagi chaqiruvda muddatli harbiy xizmatga, ya'ni 1 yillik harbiy xizmatga ketmagan va keta olmagan chaqiriluvchilar safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmatga qabul olinishi belgilab o'tilgan. Mana siz aytib o'tdingiz, muddatli harbiy xizmatiga borish uchun tanlovlarda yuqori ko'rsatkichlarga erishish kerak, lekin undan o'tolmaganlar nima qiladi? Muddatli ya'ni navbatdagi chaqiruvda muddatli harbiy xizmatga chaqirish vaqtida muddatli harbiy xizmatga tanlovlardan o'tolmaganlar belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga asosan, ya'ni chaqiruv komissiya a'zolari tomonidan safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga olinib turib, Moliya vazirligining maxsus hisob raqamiga eng kam oylik ish haqqining 20 barobar miqdorida pul badallarini amalga oshiriladi. Ya'ni mana muhtaram prezidentimizning xalqqa nisbatan sal yengilliklarni ko'rsatganlari shundan iboratki, 2018-yil
fevralgacha safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmatdagi pul badallari eng kam oylik ish haqqining 27,5 barobar miqdorida belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning 2018-yil 2-fevraldagi qarorlariga asosan eng kam oylik ish haqqining 20 barobariga pasaytirildi. Bular xalqimizga yana imtiyozli yaratishdan darak beradi. Yana shundan iboratki, ayrim fuqarolarimiz mana masalan safarbarlik chaqiruv rezervi harbiy xizmatiga faqatgina qachonki shartnomaga imzo chekkandan keyingina safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga olinadi degan tushunchalar ham bor-da. Lekin O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yildagi 99-sonli qarorida belgilab o'tilganki, chaqiruv komissiyalari a'zolari tomonidan safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga olinsa-yu, lekin shartnomadan bosh tortgan taqdirga davlatga to'lanishi kerak bo'lgan pul badallari qonun hujjatlariga muvofiq undiriladi. Qonun hujjatlariga muvofiq qanday undiriladi? Imzo qo'ysa ham shartnomaga, qo'ymasa ham undiriladi o'sha mablag'. Undiriladi. Sababiki chaqiruv komissiya, ya'ni bir yilda bir marta O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni e'lon qilingandan keyin chaqiruv komissiya tasdiqlanadi. Tuman hokimining qaroriga asosan ushbu chaqiruv komissiya a'zolari tomonidan safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga olingandan so'ng shartnomaga imzo chekmagan taqdirda ham, imzo chekkanda ham pul badallari O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining maxsus hisob raqamlariga o'tkaziladi. So'x tumanida muddatli harbiy xizmatiga borayotgan yoshlar ko'pmi yoki safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatga? Asosan qaysi turga bo'lilyapti? Hozirgi vaqtda o'tgan yilga nisbatan agar taqqoslaydigan bo'lsa, muddatli harbiy xizmatga 2018-yilda 7 nafar chaqiriluvchi yoshlarimiz muddatli harbiy xizmat 1 yilga jo'natilgan bo'lsa, 2019-yilga kelib u ya'ni 5 nafarga ko'paydi. 2019-yilga muddatli harbiy xizmatga 12 nafar chaqiriluvchilarimiz muddatli harbiy xizmatga O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida harbiy xizmatga o'tash uchun yuborildi. 5 nafarga oshdi yana. 5 nafarga oshdi hamda ya'ni mana O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlariga asosan akademik litseylar tasarrufida harbiy guruhlar, harbiy mutaxassislik guruhlari hamda Temurbeklar maktablari tashkil etildi. Shundan taqqoslagan bo'lsak ham, mana yoshlarimiz o'rtasida Temurbeklar maktablariga nomzodlarning oshishi, bu So'xdan ham bormi shu maktabga borganlar? Albatta, Temurbeklar maktabiga hozir yuqori natijalar 4 nafar yoshlarimiz yuqori natijalarini ko'rsatib, Temurbeklar maktablariga hozirgi vaqtda tanlovlarda eng yuqori natijalarni ko'rsatib kelmoqda. Undan tashqari men mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotlarida o'qishni davom ettirish yoki o'qish istagini bildirgan yoshlarimiz kundan kunga oshib bormoqda. Undan tashqari mana o'tgan yilgi yana safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatni ham taqqoslaydigan bo'lsak, o'tgan yilgi safarbarlik rezervidagi harbiy xizmatga 220 nafar chaqiriluvchi olingan bo'lsa, 2019-yilgi 270 nafarga oshgani buni ta'kidlab o'tishimiz lozim deb bilaman. Men safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatga borish uchun to'lanadigan mablag' xususida ham tushuntirib o'tsangiz aholiga, chunki asosiy masala shu hozir. Safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatga to'lanadigan mablag' O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 99-sonli qaroriga asosan bu 2018-yilgacha eng kam oylik ish haqqining 27,5 barobar etib belgilangandi. Unda 2018-yil 2-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovichning qarorlariga asosan bu eng kam oylik ish haqqining 20 barobariga pasaytirildi, ya'ni xalqimizga yengilliklar yaratildi. Buni prezidentimizning mana shu farmonlarida ham hamda xalqimizni ya'ni yengillik yaratish maqsadida oyma-oy teng ulushda to'lab borish 1-avgustga qadar 2019-yil 1-avgustga qadar oyma-oy teng taqsim, ya'ni oyma-oy to'lab borish belgilab o'tilgan.
lekin ayrim fuqarolarimiz ham borki hali hamongacha buni to'liqligicha tushunib yetmasligi yoki huquqiy savodning yetishmasligi oqibatida haligacha to'lamay kelayotgan ziyoli insonlarimiz bor, hattoki ziyoli bir o'ziga bir obro'li oilalarimiz ham sababi yoshlarimizga to'g'ri tushuncha bermaganligidan yoki huquqiy maslahat berilmaganligi sababli mana shunday to'lanmay kelayotgan tumanimizda 10 nafar 15 nafar umuman pul badallarini to'lanmay kelayotgan fuqarolarimiz ham yo'q emas. Agar o'shalar o'z muddatigacha mablag'ni to'lamasalar, qanday chora ko'riladi qonun doirasida? O'zbekiston Respublikasini Vazirlar Mahkamasining 2003-99 sonli qarorida belgilab o'tilganki, 12-bandida to'lanmagan qismi, to'liq qismi yoki to'lanmagan qismi fuqarodan sud tartibida majburiy undirib olinishi belgilab o'tilgan. Lekin bizda foiz ham qo'shilishi mumkinmi, yo'q? Albatta, hozir mana masalan 1-avgustga qadar hozir oylik oshadigan bo'lsa, biz 1-avgustdan keyin to'lovni amalga oshiradigan bo'lsak, eng kam oylik ish haqqiga 10% qo'shimcha ish haqqi oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning farmonlariga asosan bunda ham ko'tarilishi mumkin. Ya'ni 1-avgustdan keyin to'lovlar amalga oshiriladigan fuqarolar uchun bu to'lovlarda qo'shimcha to'lovlar amalga oshirilishi mumkin. Safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatga, ya'ni 1 oylik harbiy xizmatga qachondan jalb etiladi va ular qayerda xizmat qilishadi? Safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatga navbatdagi chaqiruv mavsumida chaqiruv komissiyalari a'zolari tomonidan chaqiriluvchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, komissiya a'zolari tomonidan safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga loyiq deb topilgan kundan boshlab ushbu chaqiriluvchilarimiz, ya'ni fuqaro yoshlarimiz safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchisi hisoblanadi. Shu kundan boshlab ularni xizmati boshlangan hisoblanadi hamda hududiy prinsip asosida ular belgilangan eng kam oylik ish haqqining 20 barobar miqdordagi pul badallarini to'lab bo'lgandan so'ng hududiy prinsip asosida oylik harbiy o'quv yig'inini Farg'ona shahridagi 529-safarbarlik chaqiruv rezervi batalyonida harbiy xizmatini o'tab kelinadi. Rahmat mazmunli suhbatingiz uchun. Umid qilamizki, teletomoshabinlar kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Yana bir marta Sugʼ televizion studiyasiga xush kelibsiz. Bینندگان عزیز، ما مصاحبه ما خاطررسان میکنیم رهبر کارهای مدافع ناحیه طاهر جان جلیلوف میباشند و اطمینان داریم که شما از صحبت ما به خود خلاصه های لازمی گرفتید و باز همین را تکرار میکنیم که وطن از آن ماست. این وطن را حمایت کردن برای هر یک ما هم فرض است و هم قرض. از این رو خدمت وطن را کردن و خدمت حربی رفتن فقط این کاری مردان است و شما را دعوت میکنیم به خدمت حربی. برنامه های تلویزیون صبح دوام دارد، با ما بمانید. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ایستاده بخش خبری و تحلیلی هفته در استودیو با شما جهانگرد صابر. در دوام این ماه در ناحیه سوخ 6 عدد باغچه بچگانه مورد استفاده قرار گرفت و آن پر را به طور زمانوی بنیاد گردیده و برای تعلیم و تربیت شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. در دوام این هفته در محله ملبوط نیز باغچه بچگانه زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. در مراسم گشاده شوی آن مهمانان از رسپوبلیک برادری قرقیزستان نیز اشتراک کردند. اصلاحات‌های به عمل آمده ایستاده و دگرگونی‌های ناحیه سوخ را دیده مردم رسپوبلیک برادری قرقیزستان در حیرت ماندند. گزارش داریم در همین خصوص. هر حدود ازبکستان عزیز خواه مرکزی وطنمان باشد یا یگان گوشه دوردست این سرزمین برای ما شهروندان این دولت صاحب استقلال وطن و حساب می رود. وطنی آباد و آزاد و آیندهش فراوان زیبا. هر یک شخصی که در این سرزمین ناتکرار زندگانی دارد باید به تقدیر وطن به فرق نباشد و دائما با مهر و محبت به اندازه نسبت این ارزش بزرگ کار و فعالیت برد.
زیرا آن اعتبار و دقت و غمخواری که در ازبکستان برای تامین زیست سالم ظاهر می‌گردد در هر حدود یک خیل به نظر می‌رسد. گفتن ممکن است هر گوشه وطن برای ما عزیز و گرامی به حساب می‌رود. ناحیه سوخ که گوشه دوردستی وطن به حساب رفته و در میان چهار دیوار سرحد رسپوبلیک همسایه قرقیزستان جایگیر شده است، نیز دائما مورد اعتبار و غمخواری خود پرزیدنت مملکت شوکت میرزاییویچ میرزیویف قرار دارد. اگر اینجا معمای راه و یا سرحد را صرف نظر کنیم، کاملا و به ملال گفتن میتوانیم که حسن توجه و یا خود هوس همگان به ما اندک نیست. آنها که از چهارراههای ما میگذرند دائما با آبادی‌های وطنمان با چشم هوس می‌نگرند، می‌خواهند که چنین وطنی آباد و آزاد آنها را نیز نصیب کند. ما امروز به همین جهتی مسئله بار دیگر امین گشتیم. بهترش به این مسئله از آغاز خود از سرش نظر کنیم و یا بینیم. مالبود محله است که از مرکز ناحیه یک چند کیلومتر دورتر جایگیر شده و در اینجا نیز شهروندان رسپوبلیک ازبکستان زندگانی دارند. از تاریخ می‌دانیم که مالبود اولین محل زیستی فرزندی آدم در مقیاس سوخ به حساب می‌رود. انا در همین سرزمینی کهن و جاویدی سوخ امروز عید بود و مالبودیان در آغوش تنتنه ها قرار داشتند. در مالبود هم بعد ساختمان مکتب نوزمانوی مؤسسه تعلیم تا مکتبی قامت افراخت و بخشیده به این سنه تاریخی در محله تدبیر متنتن برگزار گردید. امروز نفس گرم اصلاحات ها در دوردستترین گوشه های وطن نیز به مشا میرسد و هر یک گوشه که به ازبکستان تعلق دارد و جزئی جلوپذیر ازبکستان باشد امروز آباد میگردد و زیبایی به خود کسب میکند. و امروز برای اهل محله مالبود که از چهار طرف با جمهوری قرقیزستان احاطه گردیده است، عید بالای عید است و توی بالای توی، زیرا در این محله امروز برای خلق این حدود کودکستان نوی زمانوی ساخته و به استفاده سپرده شده و با آنها تحفه کرده شد. چون دیده در مراسم تقدیمات خود حاکم ناحیه با دیگر متصدیان اشتراک کرده و سخنان پرمهر صمیمی نسبت غمخواری های امروزه سرور دولت پرزیدنتمان و عموما حکومت نسبت به حال سالم کار ساده بارها تاکید کرده شدند و دنبال می‌دانیم که شما یک چند سال در این محله زندگانی میکنید. عموما در راه تربیت تعلیم و تحویل سن نوروز بسیار کوشش به خرج دادید. من حاضر پیش صحبت گفتید که همین چیز ما آرزو می‌کردیم، گفتید من به آرزو امروز رسیدید. تاثیرات چه خلاص داره؟ من ما این چیز رو آرزو می‌کردم، گرچند در چگره باشم با راهبری پرزیدنتمون غمخوری‌ها کرده، حتی یک عقل باور نمی‌کردگی بنا ساختند. البته در این بنا نورسان تربیت یافته آینده یک شخص بزرگ، یک شخص وطن پرور دانا می شود. مخصوصا بناکارهایی که شب روز مهنت کردند ما منت داریم از آنها و پرزیدنت ما رحمت. کیفیت بچه ها، کیفیت خلق خیلی نغز، خیلی خوب است. از این پرسنده نمیشد، چون که در قشلاق این بینای از همه با حشمت همین است. دیوم مکتب اوزر خلاص در قشلاق مکتب و باغچه بچگانه نو ساخته شد که طلب زمان و جواب می‌دهد. امروز شادی و خرسندی اهل مالبود را حد و کنار نیست. در دوام یک چند ماه از جانب بیناکاران و ساختمانچیان کارگاه خصوصی نصریف ناصر در اینجا مؤسسه تا مکتبی زمانوی رقم 23 ساخته به استفاده سپارده شد. برای ساختمان این بنا از جانب دولت 1 میلیارد و 740 میلیون سوم مبلغ مصرف گردید. اکنون در این کاشانه نو زمانوی 55 نفر فرزندان اهل مالبود تربیت میگیرند. آنهایی که در این تدبیر سخن کردند عاید همین اعتبار و غمخواری ها حرف زدند و قید نمودند که جواباً به این همه اعتبار باید ما نیز در سمت آبادی وطن و تربیت اولاد برکمال پرثمر کار و فعالیت بریم. در رابطه تدبیر به ساختمانچیان و شخصان در بنیاد باغچه نمونه شده تحفه و اهداهای قیمتناک و افتخارنامه ها تقدیم گردیدند. چون در آغاز گفته امروز از آبادی‌های وطن نه تنها خودی ما بلکه همسایگان نیز دیده و هوس می‌کنند و در هر قدم این آبادی‌ها و زیبایی‌ها را تعریف و توصیف می‌سازند. محل مالبود که با آول بودجه رسپوبلیک قرقیزستان یک جا قرار دارد، محل گذر اهل این آول به حساب می‌رود و همسایگان نیز از این تنتنه عیدانه خبر یافته یک گروه برای تبریکات آنها آمدند و تدبیر عیدانه با اشتراک آنها نیز بسیار زیبا گذشت. در هوای سروده‌های زیبا یک جای رقص کردن مهمانان و میزبانان نشان از دوستی و رفاقت دیرینی خلق‌های ماست. من شول bugün qo'shnida shu mana bolalar bog'chasi ochildi ekan, mana shuga keldik. Mana bola bog'chami büt tanıştık, bardık. Şartları yaxshi ekan. Biz shu iki prezidentimizin ayıldardı önüktürü yılı shu yerga büt yaxshilik bo'lsin deb o'shalarni qo'llaymiz.
Daim elga intilmoqchilik qilamiz. 2 yil doimo do'stlikda bo'lsin. Taassurotlar endi bu qanday bo'ladi-da, shunday bir obod yayni ko'rgandan keyin haqiqatda odamning ko'ngli ko'tariladi. Endi bu yerda tarbiya olgan baldar avvalo mana shu dunyo qarashi boshqa bo'ladi. Sivilizatsiyaga yaqin bo'ladi. Bular gigiyena mana shu tartib, adab, bir yashash sharoitini ko'rgan bolaning dunyoda bir iltinishi, bir yaxshi narsalarga havas qilishi o'sha tub davlatdan foyda oladigan bu tub davlat. Bu albatta yaxshi narsa. Mana hozir aytdingizki, men Qirg'izistonda yashayman, bu joy bilan Malbot chegarada o'sh havas qilyapman deb aytdingiz. Bolalarimizni berami deyapsiz. Xudo xolasa shunday talabgorlar bo'lib o'tadi. Shunday yerda bolamizning, nevaralarimizning shu tarbiya olishini biz ham juda xohlaydik. Endi shuga endi hozir ruxsat berishib o'tadi. Kelaversin deb o'tadi. Xudo xolasa beramiz. Shu bilan do'stligimiz abadiy yaxshi bo'ladi. Qani, albatta yaxshi bo'ladi. Biz endi Malbut bilan ilgardan Qodirdan aka-ukaday birov to'y qilsa oshini bilajaymiz albatta. Shunday yaxshi Qodirdan kelib, bundan bu yoqdan Xudo qalasa yaxshi bo'ladi. البته با چشم هوس نگریستن مهمانان با آبادی های ما اهل سوخ را خیلی روح بلند میگرداند. من میخواهم که فرزندی من هم در همین گونه مؤسسه تا مکتبی زمانوی تربیت گیرد و اگر رخصت شود به همین باغچه فرزندم را دهم. گفتن مهمانان بیشک در دل ما حس غرور و افتخار را باز هم دوچند افزود. Qirg'izistonlikmiz, lekin bitta mahallamiz deb turibmiz. Men shuncha joyda городской stilda qurilgan bog'chani ko'rib men valnovatsiya qildim. O'shancha gapimni ham topolmay qolyapman. Endi men qarangda, viloyat hokimlaringizga, avvalambor prezident, viloyat hokim, tuman hokimlaringizga rahmat. Tuman hokimimiz hamma yoqda ovod qilyapti. Xudoga shukr, bunda biz birga turibmiz, aytayapman, sholini bahonasida kurmak suv ichibdi degan. Biz o'shalarni ko'rib xursandmiz. Bozorimiz ham, mozorimiz ham bir bo'lgani uchun biz xursandmiz. Men nevaralarimni Xudo xolasa birinchi men yozdiraman, men olib kelaman, mendan keyin hamma xotinlar nevaralarni olib kelmoqchi. Hammamiz charchayapmiz. Qirg'izistonlikdan olib kelamiz. Biz bitta mahallamiz. Bir marta emas, 2 marta minday. Hozir biz mana shu katta bir Malmutdagi eng tarixida birinchi bo'lgan tadbirga qatnashyapmiz. Taklif qilganlari uchun mingdan ming rahmat. Mana shu ikki xalqni o'rtasida do'stlik, hamkorlik, buna shunday prezident rahbarligida shunaqa nimalar quriladi deb hech qanday nima bo'lgan yo'q, tarixda bo'lgan yo'q. Rahmat shularga, avvalo prezidentga rahmat. Undan keyin hokimlar, rostlarga, rahbarlarga, hammalaringga shu ko'pdan ko'p rahmatga mana shu tadbirni o'tkazyapsizlar. O'ylaymizki, kelajakda mana shu Malmut xalqidan mana shu yaxshi kadrlar, yaxshi nimalar tarbiyalanib chiqadi. Xalq uchun, ikki xalqning o'rtasini do'stlik, hamkorlik uchun nima qiladi? Ota bobolarimiz ulatib kelgan do'stlikni, mazorimiz bir, dinimiz bir, hamma qoida saltimiz bir, hammasi o'sha o'ylaymizki, bundan buyog'i yaxshi bo'lib ketadi. Hukumat tadbirlar aytishda bizga nimadan bitta guruh ochib turib, bir bolalarimizni, nevaralarimizni beramiz degan nimalarimiz ham bor. Qirg'iz nima urus bola hech qanday millatchilik bo'lish kerak emas. O'ylaymizki, kelajakda hammasi yaxshi bo'ladi. انا همین طرح در حدودهای دوردستی وطن نیز هر روز عید، هر روز تنتنه و سرور و خرسندی. امید داریم که هوس و آرزوی همسایگان نسبت ما تا رفت می‌افزاید و معما و مشکلات راه و سرحدها نیز برهم خورده و ما مثل پیشینه در صلح و صلاح و رضایت و امنیت امور گذرانی میکنیم و بگذار که این همه آبادی‌ها و آزادی‌های ما پاینده و ابدی باشد و خلق سوخ عزیز هرگز از گذشت روزگار و افسوده نباشند و با باوری بلند با آینده بزرگ زندگانی کنند. زیرا چون میگویند نومید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید زی پس آن سحری هست و بگذار که این سحر سحری تابان و درخشان و فراوان و ناتکرار باشد برای هر یک ما. خوشبختانه با برابر آباد گشتن روزگار مردم، منزل زیست ما نیز آباد گشته ایستاده است که این طلب سیاست امروزه می باشد. بعد قبول گردیدن دستور دولتی قشلاق آباد، ناحیه سوخ نیز به منزل آباد و زیبا مبدل گشت و در دایره دستور کارهای آبادسازی تا به امروز
ادامه دارند. موضوع را در همین خصوص دوام می‌دهیم. مورد اعتراف و افتخار است که قبول دستور دولتی دهات آباد به حیات مردم دوردستترین و زیباترین کهندیار وطن سوخ بهشت‌آسا فیض و تراوت دیگر بخشید. در نتیجه کارهای بنیادکاری و آبادسازی در اکثر محله‌های ناحیه سوخ اوج گرفتند. مردم ناحیه از سیاست عادلانه و خلق پرورانه رهبر دولت شوکت میرزیویف خیلی خوشحال بوده امروز در رشد ساحه‌های مختلف به واسطه سهمی ارزنده گذاشته می‌آیند. گرچنده به دستور دولتی دهات آباد در اول مرکز ناحیه دهه راوان و جماع شهروندان محله قلعه داخل شده باشد هم سال گذشته در اکثر محله‌های ناحیه کارهای بنیادکاری و آبادسازی به عمل برآورده شدند. از این اعتبار و غمخواری‌های سروری مملکت مردم ناحیه روح بلند گردیده برای آبادی ناحیه، برای آبادی خانه و مکان خود کمر همت بستند. سالهاست که هم مردم هم باغ و کشتزارهای ناحیه از تنقیسی آب اذیت می‌کشیدند. در دام سال گذشته به 14 عدد دهات ناحیه 11 و از 10 کیلومتر قبور آب نوشاکی کشیده شده، 6 عدد قدوق تعمیر گردید، 5 عدد نساس نو به کار درآمد. همزمان در دایره دستور دهات آباد در محله‌های راوان و قلعه به مسافه 2 کیلومتر قبورهای آب خوابانیده شد. در نتیجه امروز نشانداد تامینات اهالی با آب به 80% رسید. به خاندان‌های مردم دهات آب آمد. از این جهت در دل و دیده مردم برق رضاییت از حیات می‌درخشد. در ناحیه معمای تامینات قوه برق نیز برهم یافته ایستاده است. در ظلمت شب دیگر خاموش شدن قوه برقی به نظر نمی‌رسد. در محله‌های ناحیه طرف شماره کوچه‌های تنگ و تار و چنگ و لایالود کم می‌گردند. راه‌های اساسی نیز وسیع کرده و اسفالت پوش کرده می‌شوند. مرکز ناحیه تماماً دیگر می‌گردد. بازار مرکزی از نو بنیاد کرده می‌شود. یعنی این معنای آن را دارد که سوخ در آینده خیلی نزدیک رو به ترقی می‌آورد. یکی از محله‌های دوردست ناحیه سوخ غزناب به شمار می‌رود و در سال 2019 هم به دستور دهات آباد داخل گردیده بود. غزنابیان بی‌صبرانه انتظار بودند که در دایره دستور کارهای آبادسازی در دهه‌شان کی آغاز می‌یابد. من نهایت آغاز یافت. به همین خاطر امروز مردم دهه قربانی کردند و در سر آن نیت‌های نیک کرده ذکر نمودند که رهبر دولت منفعت خلق را از هر چیز بالا گذاشت و خصوصا اعتبار به ناحیه سوخ خیلی کلان است. ما از آن خرسندیم که دهه دوردست ما نیز از نظر و اعتبار دولت دور نماند و امروز در دهه ما نسیم فارم دستور دهات آباد می‌وزد. خلاصه کارهای آبادسازی آغاز یافتند و شما را منتظم از جریان آن خبردار خواهیم کرد. و در آمد گپ همین را گفتن نیز لازم است که در اصل معنای لغوی سوخ زیبایی و درخشیدن است. میتوان گفت که هر یک اصلاحات های به عمل تطبیق گردیده ایستاده امروزها در زیباترین کهندیار وطن سوخ بهشت‌آسا ثمره خود را میدهد و در نتیجه قناعتمندی از حیات در چهره هر یک نفر فرد سوخ ظاهر میگردد. حیات زیبا، زندگانی فراوان به هر یک خاندان مردم سوخ وارد میگردد. همه این از یک حقیقت درک میدهد. در مملکتمان در راه اعزاز فرزند آدم، بلند برداشتن قدر و منزلت حضرت انسان، خاصه حل نمودن معماهای مردم دهات، ساختار به خود خاص مکانیزم یگانه امروز در حیات کاملیت خود را ثابت می نماید. این هم باشد خلق سوخ را سوی مقصدهای نجیب راهنمون می سازد. حضرت علی یکی از نمایندگان برجسته اسلام بوده. خوشبختانه در ناحیه ما قدمجای این شخصیت بزرگ ارزی وجود دارد و امروز به زیارتگاه مقدسترین مردم سوخ تبدیل یافته است. محله این حدود را نیز حضرت علی نامگذاری کردند که امروز در این موضع کارهای آبادسازی خیلی اوج گرفته. صحن کوچه های محله مذکور را آرا داده، دیوارها را رنگ و بار کرده ایستادند که مقصد اساسی با برابر آباد ساختن روزگار مردم آبادسازی منزل زیست نیز می باشد. من محله ها می آورد کردن، تمام خلق برآمده جوهاش کنسوس مده ادیگه جوها یاردم شو ما کردن همه هاشون رحمت کلان
акун ин баровар қапыда баровар каранда кор баровар ҳамун маҳалламоя барои овод каран барои хушрӯ каран мана ходимои район ҳамаш ҳаминҷанда ҳозир ва ҳоям ношам корошо наҳамаша хашба яраша برای هوای منم مویم پیرکه 80 به درآمدگویم هم فعال اشتراک کردن بروم فعال اشتراک کردم جنا اکشتیم برای هوای همه اتوم التماس برابر قپده برابر محل ما خوشرو کنده کور اینجا محل ما حضرت علی کوچه ما حضرت علی زیارتگاه ما حضرت علی جای مقدس واقعا در دام سال جاری در دهه حضرت علی در راه آبادی منزل زیست و منفعت مردم کارهای نظررس با تشبث رئیس محله سبحان علی نشانف و حامیان سخاوت پیشه به سامان رسانیده شدند. برخی از کوچه های داخلی اسفالت پوش گردیده و قدوق کافتند و به این منوال معمای آب نوشاکی و پالیزی قسماً باشد هم در محله حضرت علی حل خود را یافت. در محله سریکنده نیز کارهای آبادسازی در اوج است و اهل ده برای به یکی از زیباترین دهه تبدیل دادن محلهشان در اطراف رئیس محل متحد گشته تلاش زیاد به خرج می‌دهند. کارهای آبادگردانی در دیگر محله‌های ناحیه نیز دوام دارد. در ناحیه ما زیاده از 200 نفر شخصان پاسپورت شهروندی نداشتند و در دوام 20 سال اخیر آنها نتوانستند از ناحیه سوخ بیرون روند. خوشبختانه بعد به سر قدرت آمدن رهبر دولت شوکت میرزیایف برای آنها امکانیت‌های زیاد فراهم آورده شد و امروزها زیاده از 40 نفر شخصانی که پاسپورت شهروندی نداشتند به گرفتن پاسپورت شهروندی میسر گشتند. به قریبی باز به 6 نفر آنها پاسپورت شهروندی در وضع متنتن در بینای حاکمیت ناحیه تقدیم کرده شد. گزارش مخبرمان انور جان جورایف در همین خصوص. باید گفت که امروزها در سمت حمایت حقوق شهروندان رسپوبلیکا شرایط مساعد فراهم آوردن در تمام جواهای زندگی با آنها تامین طرز زیست سالم و موقع پیدا کردن آنها در جامعه از جانب حکومت و خود سرور دولت اعتباری کلان ظاهر می‌گردد و در این راه نتیجه‌های به دست آمده نیز نظر رسند. ازبکستان دولت سیر ملت است و در این سرزمین نمایندگان زیاده از 130 خلق و ملت‌ها عمرگذرانی می‌کنند. منفعت‌های این شهروندان طبق قانون‌ها و کنستیتوسیون رسپوبلیکمان حمایت کرده می‌شود. هر یک نفر شخصی که در این سرزمین زندگانی می‌کند دخل بودن خود را به تقدیر وطن دائما حس باید کند. از جمله آنهایی که در حیات خود بار اول شناسنامه یعنی پاسپورت شهروندی رسپوبلیک ازبکستان را می‌گیرند. معلوم است که شناسنامه شهروندی به هر یک ساکن مملکت از سن 16 سالگی داده می‌شود، ولی بین ما هستند آنهایی که قریب نیمی راه عمرشان طی گردیده و شهروند رسپوبلیک محسوب نیستند. این شخصان آنهایی میباشند که تقاضای تقدیر را ازبکستان آمده و در دوام زیاده از 20 سال استقلالیت امکانات به دست گرفتن پاسپورت شهروند رسپوبلیک ازبکستان را نداشتند. اکنون توسط سیاست عادلانه پرزیدنت شوکت میرمانویچ میرزیایف هزارها نفر شهروندان مقام شهروندی ازبکستان نداشته به دست پاسپورت رسپوبلیک آفتابی را میگیرند. این گونه شخصان در ناحیه ما نیز هستند و تا به امروز به 45 نفر آنها شناسنامه شهروندی رسپوبلیک ازبکستان تقدیم گردید. دیروز برای باز 6 نفر ساکنان ناحیه روز توی خرسندی بود. به 6 نفر ساکنان محله‌های ناحیه در طول مجلس‌های حکومتی ناحیه پاسپورت شهروندی سپرده شد در وضع متنتن. بخشیده به این سنه فراموش ناپذیر در اینجا جامعه دایر شده با ساکن محله قلعه ساراخان جلال‌الدین و ساکن محله راوان مطلوبه رازق و ساکن محله دیمورصد فیض‌النسا ذکرالدین و ساکن محله چشمه شوکت جان حمالف، ساکن محله هوشیار بهادر جان حسینف و به ساکن محله طول موجیگل نظر و ها شناسنامه شهروندی رسپوبلیک ازبکستان تقدیم گردید. در تدبیر مذکور حاکم ناحیه و دیگر شخصان متصدی اشتراک کرده شهروندان کامل حقوقی رسپوبلیکمان را به این بخت تبریک کردند و گفتند ممکن است این شخصان نیز منتداری خود را به این اعتبار غمخواری بیان ساختند. امروز به نهایت خرسندم چونکه من آرزوی امیدم و رسیدم ما ازبکستان قرار شدم. من پاسپورت گرفتم. چند ساله بود؟ آرزوی 25 ساله من عمل به برآمد. پرزیدنت ما رحمت چند سال ایلا باز پاسپورت گرفتنش آرزوشنده بدم. من آرزوم من رسیدم. برای این پرزیدنت ما و رحمت میگویم مویا به نوبت گرفته همین پاسپورت دادگاهشون به فقرای ازبکستان کردگاهشون به رحمتی کلو
من 24 سال شد در همین ازبکستان زندگی میکنم. من آرزوم برسیدم. چند ساله آرزوی من بود. رحمت هم پرزیدنت ما بر رحمت مویا این نوبت بگرفته. مویا فقرای ازبکستان شدم. اکن همه چیز به حق ما هست. هیلاوان تا اشتراک کردن میتونم ما کن. اولا با پرزیدنت ما بر رحمت من مویا فقرای ازبکستان شدیم. من 96 سال همینجا آمده زندگی کردم. مکتب خواندم. کالج خواندم. اکنون انا پاسپورت ما اکن دست بگرفتیم. آرزوهام رویا ببرامد. رحمت. در حقیقت این روز و این لحظه ها برای این شخص ها لحظه های تاریخی و فراموش ناپذیر است و آنها نیز تمام کوشش و غیرت خود را برای آبادی و رواج و رونق قروشی ازبکستان عزیز صرف میکنند. بنا به معلومات متصدیان میز پاسپورتی ناحیه، شماره این قبل شخصان در ناحیه زیاده از 200 نفر بودند و تا دوره عید 28 سالگی استقلالیت باز به یک چند نفری آنها شناسنامه یعنی پاسپورت شهروندی رسوبلیک ازبکستان تقدیم میگردد. بین خلق بودن رهبر، با آنها صحبت آراستن و با درد و معمای آنها آشنا گشتن، این البته به منفعت مردم است. از این خاطر رهبر ناحیه یعنی حاکم ناحیه در محله های ناحیه به نوبت قبول سیار میگذراند که قبول نوبتی در جمعی شهروندان محله دیمیرصد شده گذشت و آن البته به منفعت مردم دیه بود. قبول سیار سحری روز جمعه در صحن دبستان محله شده گذشت. تحت رهبری حاکم تمام رهبران کارخانه و تشکیلات ها، سکتورها و قبولخانه خلق شرکت ورزیدند. به اهل سوخ معلوم است که معمای مردم ده از اول آب نوشاکی و پالیزی می باشد. خوشبختانه سالهای آخر در ده معمای آب پالیزی قسما برطرف گردید، اما معمای آب نوشاکی همان خلق را اذیت می دهد. در قبول این معما را به حاکم گفتم و از گفته متخصصان معلوم گردید که در تقسیمات آب نوشاکی ناعدالتی دیده می شود، یعنی شفافی تامین نشده است. در بعضی خاندان ها حتی 2 عدد میلی آب موجود بوده. در بعضی کوچه ها عموما نقطه آب نوشاکی 1 عدد باشد هم وجود ندارد. حاکم بر رهبران و متخصصان دخلدار سپارش داد که این معما در مدت خیلی کوتاه برطرف کرده شود. بغیر از این معمای قدوق‌های آب، اسفالت‌پوش کردن کوچه ها، گرفتن کردیت امتیازناک محاکمه کرده شد. بعد انجام قبول سیار، حاکم ناحیه به زیارتگاه‌های خوجه مراد و خوجه خار تشریف فرموده از حالت امروزه آن دیدن کرد و بهر باز هم آباد ساختن زیارتگاه‌ها، اسفالت‌پوش کردن کوچه زیارتگاه خوجه مراد بابا به رهبران دخلدار سپارش داد و در ادامه سخنش قید نمود که دیمیرصد دهه زیبا منظر است، طبیعت دلفریب دارد، خلقش مهنتکش. اطمینان داریم که این تشبث نیکی ما را اهل ده نیز دستگیری کرده برای آبادسازی زیارتگاه‌های مذکور سهمی ارزنده می‌گذارند. در دوام هفته نو در زیارتگاه خوجه مراد حشر تشکیل کرده آنجا را به گلزار تبدیل می‌دهیم، گفت حاکم در دوام نطقش. زیرا امروز از جانب سرور دولت برای آبادسازی قدمجو و زیارتگاه‌ها اعتبار جدی ظاهر می‌گردد. این بود بخش خبری و تحلیلی هفته که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین روز و در دام هفته سپری شده است و در رخ داده شناس گشتید. در همین جا به بخش خبری و تحلیلی هفته حسن انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سخن بمانید.